Hi everyone, welcome to my YouTube channel. In this video we are going to study about, we are going to continue the chapter metals and non-metals of 10th class science chemistry. So in the previous video we have completed the part 1, that is under that part 1 we have studied about physical properties of metals and non-metals. Along with that one, we have studied what are the physical properties of metals and non-metals: malleability, ductility, sonorous, lustrous, melting point, boiling point, then good conductor, poor conductor. All this we have studied in part 1 of metals and non-metals. Now in this video we are going to study about, we are going to continue the same chapter, that is metal and non-metals part 2. So in this video we are going to study about the chemical properties of metals and the first let us study about the chemical properties of metals. So under that chemical properties of metals, let us study about reaction of metals with air. So air in the sense oxygen. So reaction of metals with air. So let us study about, so reaction, how the metal will react with air. So ಈಗ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಜನರಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರೆಯೋಣ. ಸೊ ಮೆಟಲ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಆ ಮೆಟಲ್ ಏರ್ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವೆನ್ ಮೆಟಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಏರ್, ಎ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ ವಿತ್ ಏರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ metallic oxide. Metal in combination with oxygen will give metallic oxide. Metal oxygen ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ metallic oxide ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. And these metallic oxides, most of the metallic oxides are basic in nature. That means they form base. So they are basic in nature. This is very important. So metallic oxide, or most of the metallic oxides are basic in nature. That means they behaves like a base. So base agi behave ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈಗ example ತಗೋಣ. What happens when metal reacts with air? So I will take an example. Copper reacts with oxygen. So 2Cu plus O2 give rise to 2CuO. This 2CuO is called as copper oxide, and this copper oxide is a metallic oxide, and the color of the copper oxide, it is black compound. So ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ದಟ್ ಈಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಮೆಟಲ್, ಇದು ಏರ್. ಮೆಟಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಏರ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್, and 2Cu plus O2 give rise to 2CuO. ಸೊ 2CuO ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇದನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. ಸೊ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಒಂದು. ಎರಡನೇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕಾಪರ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಕಾಪರ್ ಆಕ್ಸೈಡ್. ಅದೇ ತರ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂತೀನಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ reacts with oxygen. Aluminium when reacts with oxygen, it forms aluminium oxide, that is Al2O3. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಬರೆಯೋಣ, 2Al. ಸೊ 2Al ಬರಿತೀನಿ. ಸೊ 2Al that is give rise to 2Al plus 3O2 give rise to 2Al2O3. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 4Al ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸೇ ಬರಿಬೇಕು ನಾವು. 4Al plus 3O2 give rise to 2Al2O3. So 4Al, 2 2s are 4Al, 3 2s are 6, 2 3s are 6. So this is called as aluminum oxide. So ಇದನ್ನ ನಾವು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್, ಈಗ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕಾಪರ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಪರ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ Al2O3 ಏನಿದೆಯೋ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ನೇಚರ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಬೇಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಈಸ್
ನಾಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಬಟ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಪರ್ ತಗೊಂಡ್ವು, ಕಾಪರ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಬಟ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂನ ತಗೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಏನಿದೆಯೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್, ಬಟ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಈಸ್ ಆಂಫೋಟರಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ನೋಡಿ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್, ಸೊ ಅದು ಬೇಸಿಕ್ ನೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಬೇಸಿಕ್ ನೇಚರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಆಂಫೋಟರಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ನ್ಯೂ ವರ್ಡ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು, ಆಂಫೋಟರಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ತಗೊಂಡಾಗ ಕಾಪರು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಕಾಪರ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಾಪರ್ ಆಕ್ಸೈಡು ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಬಟ್ ಅದೇ ನಾನು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, ವೆನ್ ಇಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ನೇಚರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಂಫೋಟರಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಬೇಸಿಕ್ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಂಫೋಟರಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಆಂಫೋಟರಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಆಂಫೋಟರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್. ಈಗ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಆಂಫೋಟರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್. ಆಂಫೋಟರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಆಂಫೋಟರಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಆಂಫೋಟರಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಅಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್, ಅಥವಾ ನಾವು ಅದನ್ನು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಬರೆದು ಬಿಡೋಣ, ಏನಂತ, ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ತಗೊಂತೀನಿ. ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ both acid and base. It reacts with both acid and base to form salt and water. Such a metallic oxide is called amphoteric oxide. What are amphoteric oxide? Amphoteric oxides are the metallic oxide which reacts with both acid and base to form salt and water. ಆಂಫೋಟರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡು. ಈ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡು ಆಸಿಡ್ ಜೊತೆನೂ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬೇಸ್ ಜೊತೆನೂ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎರಡು ಜೊತೆನೂ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಸಿಡ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ್ಲೂ ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೇಸ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ್ಲೂ ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾವು ಮೇಲ್ ತಗೊಂಡ್ವಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ದದು, ಕಾಪರ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ತಗೊಂಡ್ವಲ್ಲ. ಈ ಕಾಪರ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆಂಫೋಟರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್. ಇದು ಆಂಫೋಟರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಕಾಪರ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಆಸಿಡ್ ಓನ್ಲಿ, ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಬೇಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್. ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೇಸ್ ಇದು. ಆದ್ರಿಂದ ಕಾಪರ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ನ ನಾವು ಆಂಫೋಟರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ನ ಆಂಫೋಟರಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ನಾವು why we are not calling copper oxide as an amphoteric oxide? Because copper oxide reacts only with acid but not with base, because copper oxide itself is the base. ಸೊ ಒಂದು ಬೇಸ್ ಅಂದಮೇಲೆ ಬೇಸ್ ಜೊತೆನೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬೇಸು ಆಸಿಡ್ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಅದು ಇದು ಮತ್ತೆ ಬೇಸ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ವಿತ್ ಆಸಿಡ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಆಂಫೋಟರಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. That is, what is amphoteric oxide? The amphoteric oxides are the metallic oxide which reacts with both acid and base to form salt and water. So ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು. ಈಗ ನಾವು ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ ಈ ಟಾಪಿಕ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಂಫೋಟರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್, ವೈ? Because aluminum oxide reacts with both acid and base to form salt and water ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು ನಾವು. ಸೊ ಅಥವಾ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಆಂಫೋಟರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರೆಯೋಣ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ತಗೊಂತೀನಿ, Al2O3, Al2O3. It reacts with acid, it reacts with base. ಸೊ ಆಸಿಡ್ ನಾನು
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 6 ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಗೋಸ್ಕರ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ನಾವು ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಈಗ ಬರಿತೀನಿ 2AlCl3 ಪ್ಲಸ್ 3H2O. ಹಾಗಾದರೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಎ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಸೊ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್. ಈ ಸಾಲ್ಟಿನ ಹೆಸರು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಹಾಗಾದರೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡು ಆಂಫೋಟರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡು ಆ್ಯಸಿಡ್ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಸಾಲ್ಟು ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ಅದೇ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡು ವೆನ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಬೇಸ್, ಸೊ ಬೇಸ್ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ 2 ಯಾಕೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಗೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅಸ್ ವಾಟ್, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅಸ್ 2NaAlO2 ಪ್ಲಸ್ ನೋಡಿ 2Na Al2 2Al. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ, 5 ಇದೆ. 2 2s 4 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬರೀಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಇದನ್ನು ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸಾಲ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ವಾಟರ್. ಈ ಸಾಲ್ಟಿನ ಹೆಸರು ಸೋಡಿಯಂ ಅಲ್ಯೂಮಿನೇಟ್. ಸೋಡಿಯಂ ಅಲ್ಯೂಮಿನೇಟ್ ಇದರ ಹೆಸರು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಈಸ್ ಎ ಸಾಲ್ಟ್, ಸೋಡಿಯಂ ಅಲ್ಯೂಮಿನೇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸಾಲ್ಟ್. ಹಾಗಾದರೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಆಂಫೋಟರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್. ವೈ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಎ ಆಂಫೋಟರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್? ಬಿಕಾಸ್ these metallic oxide reacts with both acid and base to form salt and water. ಇಲ್ಲೂ ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಆಗಿದೆ ಆಸಿಡ್ ಜೊತೆಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಜೊತೆಗೂ ಸಾಲ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡನ್ನು ಆಂಫೋಟರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1 ನೋಡಿ, ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಂಫೋಟರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ವಿಚ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಬೋತ್ ಆಸಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್. ಅದೇ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊತೀನಿ for amphoteric oxide. Let us take one more example for amphoteric oxide. I will take an example of zinc oxide. So this is example number 2. So example 2 nalli I will take zinc oxide. So zinc oxide is a amphoteric oxide because zinc oxide which is a metallic oxide reacts with acid. So ಮೊದಲು ನೋಡಿ ಆಸಿಡ್ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಂತರ ಇಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಬೇಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಬೇಸ್ ಜೊತೆನೂ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಸಾಲ್ಟ್. ಸೊ ZnCl2. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಲ್ಟ್? ಜಿಂಕ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಪ್ಲಸ್ ವಾಟರ್. ಇದು ಸಾಲ್ಟು, ಇದು ವಾಟರ್. ಅದೇ ಥರ ದಟ್ ಈಸ್ ಜಿಂಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಎ ಆಂಫೋಟರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಎ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಬೇಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್, ಇದು ಈಗ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ Na2ZnO2 ಪ್ಲಸ್ H2O. ಈ ಸಾಲ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದರ ಹೆಸರು ಸೋಡಿಯಂ ಜಿಂಕೇಟ್. ಇದು ಸೋಡಿಯಂ ಜಿಂಕೇಟು, ಇದು ಜಿಂಕ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಇದು ಸೋಡಿಯಂ ಜಿಂಕೇಟ್. ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಲ್ಟ್ ಈಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಜಿಂಕೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಲ್ಟ್ ಈಸ್ ಜಿಂಕ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಸೊ ಒಂದು ನೋಡಿ, ಇದು ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡು ಆಸಿಡ್ ಜೊತೆನೂ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬೇಸ್ ಜೊತೆನೂ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಸಾಲ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ವಾಟರು, ಸಾಲ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ವಾಟರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಜಿಂಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಎ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್. ನೀವು ಆಂಫೋಟರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂದರೆ ಡೆಫಿನಿಷನ್ನು 2 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆಂಫೋಟರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ವಿಚ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಬೋತ್ ಆಸಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್. Example, aluminum oxide. Aluminum oxide is an amphoteric oxide and zinc oxide, it is also amphoteric oxide. ಈ 2 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ನೀವು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎನಫ್. ಒಂದು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್, ಇನ್ನೊಂದು ಜಿಂಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್. ಸೊ 2 ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಹೌ ಸೋಡಿಯಂ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಸೋಡಿಯಂ ಅಥವಾ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೋಡಿಯಂ ಅಂಡ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿಗರಸ್ಲಿ, ವೆರಿ ಡೇಂಜರಸ್ಲಿ, ವಿಗರಸ್ಲಿ ವಿತ್ ಏರ್. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ವಿತ್ ಏರ್, ಈವನ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್ ಇಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವೈಲೆಂಟ್ಲಿ. ಅದರಿಂದ ಸೋಡಿಯಂ ಅಂಡ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿಗರಸ್ಲಿ ವಿತ್ ಏರ್. ಹಾಗಾದರೆ
ಈಗ ಹೆಂಗೆ ತಗೋಣ ಈಕ್ವೇಶನ್? ಸೊ ಹೀಗೆ ತಗೋಣ ಈಕ್ವೇಶನ್ನ. ಸೊ 2Na plus O2 give rise to Na2O. This Na2 ಇದು 4Na ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ. 4Na plus O2 give rise to 2Na2O. ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. 4Na 2 2s are 4Na O2 2O. ಸೊ ಇದಿದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್. ಇದು ಸೋಡಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಬಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈಸ್ it reacts vigorously. So violently or vigorously it reacts. ಅದೇ ತರ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ತಗೊಂಡ್ರೆ 4K plus O2 give rise to 2K2O. That is sodium oxide. Potassium oxide. ಓಕೆ, ಈಗ ನೀವು ಸೋಡಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತೆ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬೋತ್ ಆರ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್. Both are soluble in water. Since they are soluble in water, they are basic in nature. Since sodium oxide and potassium oxides are both are soluble in water. Since they are soluble in water, both are basic in nature. ಸೊ ಸೋಡಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎರಡೂ ಕೂಡ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಎರಡೂ ಕೂಡ ದೇ ಆರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಅಂಡ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿಗರಸ್ಲಿ, ಸೋಡಿಯಂ ಅಂಡ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಈಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಅಂಡರ್ ಕೆರೋಸಿನ್. ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಕ್ವಶನ್ನ, ವೈ ಸೋಡಿಯಂ ಅಂಡ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಆರ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಅಂಡರ್ ಕೆರೋಸಿನ್? ಬಿಕಾಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಅಂಡ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ವಿಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿಗರಸ್ಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಅಂಡರ್ ಕೆರೋಸಿನ್. ನೀರಿನಲ್ಲೂ ಇಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏರ್ನಲ್ಲೂ ಇಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ವೆನ್ ದೇ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಏರ್ it reacts vigorously. When they kept in water, it reacts vigorously. Therefore, to avoid this one, so we have to keep sodium under kerosene, because sodium and potassium reacts vigorously with air. Not only with air, even with water also it reacts vigorously. Therefore, it should be kept under kerosene. ಇದನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೋಡಿಯಂ ಅಂಡ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಕೆಪ್ಟ್ ಅಂಡರ್ ಕೆರೋಸಿನ್. ದಿಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಓಕೆ, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಅದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನೋ ಕೆಲವು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಕೆಲವು ಮೆಟಲ್ಲು, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಮ್ಮು, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ಮು, ಜಿಂಕು ಮತ್ತು ಲೆಡ್. ಇವು ಈಸಿಲಿ does not react easily because of protective layer. ನೋಡಿ, ನಾವು ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂನ ಬರ್ನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂನ ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ವೈ ದ ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವು. ವೈ ದ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ರಿಬ್ಬನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕ್ಲೀನ್ಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಲೇಯರ್ನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಲೇಯರ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದ್ರಷ್ಟೇ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬರ್ನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ, ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬರ್ನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಲೇಯರ್ ನಾವೇನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಲೇಯರ್ ಇದೆಯಂತ ಕರಿತೀವೋ, ಇದನ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಲೇಯರ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಲೇಯರ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಲೇಯರ್ನ ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ರಷ್ಟೇ ಅದು ಏರ್ನಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ನ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಬರ್ನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಲೇಯರ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಗೋಲ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸಿಲ್ವರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡಸ್ ನಾಟ್ reacts with air at all. ಸೊ ಇವ್ಯಾವು ಕೂಡ
ಏರ್ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಗೋಲ್ಡ್, ಸಿಲ್ವರು, ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಇವ್ಯಾವು ಕೂಡ ಏರಿನ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೇ ಡಸ್ ನಾಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಏರ್ ಅಟ್ ಆಲ್. Sodium and potassium, they react vigorously. Aluminium, magnesium, zinc, lead does not react easily because due to the protective layer, and that is oxide layer formation ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಇದನ್ನ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಲೇಯರ್ನ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಪೇಪರ್ನ ಅಂದರೆ ಎಂಬ್ರಿ ಶೀಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಎಂಬ್ರಿ ಪೇಪರ್ನ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ರಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಲೇಯರ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಏರ್ ಜೊತೆಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಗೋಲ್ಡು, ಸಿಲ್ವರು, ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ಮು ಇವುಗಳು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಏರ್ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ನೀವು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಐರನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಐರನ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಬರ್ನ್ಸ್ ಇನ್ ಏರ್. ಸೊ ಐರನ್ ಬರ್ನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಐರನ್ ಫೈಲಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಚೂರುಗಳು, ಸೊ ಐರನ್ ಫೈಲಿಂಗ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಬರ್ನ್ಸ್ ಇನ್ ಏರ್. ಸೊ ಐರನ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬರ್ನ್ಸ್ ಇನ್ ಏರ್, ಬಟ್ ಐರನ್ ಫೈಲಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಬರ್ನ್ಸ್ ಇನ್ ಏರ್. ಸೊ ಕಬ್ಬಿಣ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕಬ್ಬಿಣ ಬರ್ನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಏರಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಕಬ್ಬಿಣದ ಚೂರು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವು ಏರ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಸೊ ಇದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾವು ನೋಡೋಣ. ವಿತ್ ಏರ್ ಆಯಿತು, ಈಗ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸೊ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ಸ್. ಸೊ ಮೆಟಲ್ಗಳ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನು ವಿತ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಹೌ ದ ಮೆಟಲ್ ವಿಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಇದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟು ನಾವು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ ಜನರಲಿ ಹೌ ದ ಮೆಟಲ್ ವಿಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಬರೆಯೋದಾದರೆ ಮೆಟಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಮೆಟಲು ವಾಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್. ಸೊ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನು ಕೂಡ ಲಿಬರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವೆನ್ ಮೆಟಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ water? When metal reacts with water, it forms metallic oxide and liberates hydrogen. ಇದು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ದಿರೋದು. ನಾವು ಇದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡು ಬರೆಯೋಣ. ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ sodium. So sodium when put into water, so sodium reacts with water to form sodium hydroxide and liberates hydrogen, and jotege it liberates lot of heat. Therefore reaction of sodium with water is exothermic reaction. So it is exothermic reaction. ಸೊ ಸೋಡಿಯಂ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ನಾವು ನೀರ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಸೋಡಿಯಂನ ನೀರ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡು ಅಂದರೆ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಹಂಗಂತ ಎಲ್ಲ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡು ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವುದು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆಗಿರುವ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆಗುವಂತಹ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಈಸ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್, ಸೋಡಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟು ಸೋಡಿಯಂ ಏರ್ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೋಡಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಸೋಡಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಅದು ಬೇಸ್ನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು NaOH ಅಂತ ಬರ್ದೀನಿ. NaOH ಅಂದರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್. ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ನೇಚರ್ ಏನು? ಬೇಸಿಕ್ ನೇಚರ್. ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ವಿತ್ ವಾಟರ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್. ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಈಸ್ ಲಿಬರೇಟೆಡ್. ಸೊ ಹೆಚ್ಚು ಎನರ್ಜಿ, ಹೀಟ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ತಗೊಂಡ್ರೆ, ವೆನ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್, when potassium reacts with water, it forms potassium hydroxide. Along with the potassium hydroxide, so heat is liberated. ಇದು ಕೂಡ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಬಿಕಾಸ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಕೂಡ ಈ ಮೆಟಲ್ ಅಂದರೆ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಏರ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಇದು ಕೂಡ ಬೇಸಿಕ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ತಗೋಣ.
I will take one more example. Calcium reacts with water to form calcium hydroxide, CaOH taken twice. So along with CaOH taken twice, it liberates hydrogen. ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನ ಲಿಬರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅನ್ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಅನ್ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ವಿಲ್ ಫ್ಲೋಟ್ ಆನ್ ವಾಟರ್. ಯಾಕೆ ಫ್ಲೋಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ರಿಲೀಸ್ ಆಗ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನು, ಇದು ತನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಅನ್ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಬಬಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾರಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಅನ್ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ವಿಲ್ ಫ್ಲೋಟ್ ಆನ್ ವಾಟರ್. ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ವೈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ವಿತ್ ವಾಟರ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಟು ಫ್ಲೋಟ್ ಆನ್ ವಾಟರ್. ಯಾವ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಫ್ಲೋಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಅನ್ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ. Because this unreactive calcium is carried by the releasing gas hydrogen. ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಬಲ್ಸ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ, ಈ ಅನ್ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂನ ತನ್ನ ಜೊತೆ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಮು ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ತೇಲ್ತಾ ಇರೋ ಹಂಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಇದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾವು ನೋಡೋಣ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಮೊದಲು ಈ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಫಸ್ಟು ಇಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಇದನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ 2Mg + O2 ಗಿವ್ ರೈಸ್ ಟು 2MgO. ಸೊ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಆಕ್ಸೈಡು ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್, ಅದು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್ to form magnesium hydroxide. ಸೊ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಇದೇಟು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. MgO + H2O ಗಿವ್ ರೈಸ್ ಟು MgOH ಟೇಕನ್ ಟ್ವೈಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್. ದಿಸ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟು ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮು ಏರ್ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡು ವಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆದಾಗ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡು ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಅದು ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಟೇಕ್ ಎ ರೆಡ್ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಪ್ ದ ರೆಡ್ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್ ಇನ್ magnesium hydroxide. If red litmus changes to blue, then it is confirmed the magnesium hydroxide is basic in nature. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಅದು ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ನಾವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಬಹುದು. ಇದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ನೋಡಿ, ಸೋಡಿಯಂ ಆಗ್ಬೋದು, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಆಗ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಗ್ಬೋದು, ದೇ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಜೊತೆನೆ ಅವುಗಳು ತಾವು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸೋಡಿಯಂ, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ದೇ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್. ಬಟ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ವಿಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಹಾಟ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಮೆಟಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆಗ್ಬೋದು, ಜಿಂಕ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಐರನ್ ಆಗ್ಬೋದು, will reacts only with hot water ಅಲ್ಲ, cold water ಅಲ್ಲ, it reacts with steam. ಸೊ ಸ್ಟೀಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಇವು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, ಜಿಂಕ್ ಅಂಡ್ ಐರನ್ ವಿಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ವಿತ್ ಓನ್ಲಿ ವಿತ್ ಸ್ಟೀಮ್, ಬಟ್ ನಾಟ್ ವಿತ್ ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ ಆರ್ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್. ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಜೊತೆನೂ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ ಜೊತೆನೂ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ವಿತ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸ್ಟೀಮ್. ಸ್ಟೀಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರೀಬೇಕು, ಎರಡು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಒಂದು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ವಿತ್ ವಾಟರು, ಇನ್ನೊಂದು ಐರನ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಫಸ್ಟು ನಾನು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ವಿತ್ ವಾಟರ್ ತೊಗೊತೀನಿ. ಸೊ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ವಾಟರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ Al + H2O ಗಿವ್ ರೈಸ್ ಟು, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ಬರೀತೀನಿ Al2O3 ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ 4Al ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ 3H2O ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, 4Al, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ ಲಿಬರೇಟ್ಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಬಟ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ದಿಸ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್
will not become aluminum hydroxide ಉಂಟಾಗೋದಿಲ್ಲ, because it forms a protective layer in which it further ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೇಸಿಕ್, ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿಕಮ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಎ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಲೇಯರ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಫರ್ದರ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್. ಇದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮುಂದೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಲೇಯರ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್, and hence aluminum oxide will not form aluminum hydroxide, but it is amphoteric in nature, and it reacts with both acid and base to form salt and water. ಅದೇ ಥರ ನಾನು ಐರನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ 3Fe plus 4H2O give rise to Fe3O4. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಉಂಟಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬದಲು ಐರನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಐರನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ವಿತ್ ವಾಟರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೀಮ್, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಐರನ್ ವಿತ್ ಸ್ಟೀಮ್, ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ವಿತ್ ಸ್ಟೀಮ್, ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, zinc and iron will react only with steam, not with hot water or not with cold water. So adrinda, so they form their respective oxide but not hydroxide. ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಉಂಟಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಲೇಯರ್ ಮಾತ್ರ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ, ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಉಂಟಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನಾವು ಅದನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಒಂದು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಮ್, ಇನ್ನೊಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಐರನ್. ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇದಿದೆ, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ. ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ನೀವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಫಾರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಇದು. ಸೊ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಒಂದು ರಬ್ಬರ್ ಕಾರ್ಕ್ ಇದೆ, ಇದು ಡೆಲಿವರಿ ಟ್ಯೂಬ್ ಇದೆ, ಇದು ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟ್ಯೂಬು, ಇದು ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ವೆಸಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಗ್ಲಾಸ್ ವೂಲ್ ಸೋಕ್ಡ್ ಇನ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಗ್ಲಾಸ್ ವೂಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಇದಕ್ಕೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿರೋಂಥ ಗ್ಲಾಸ್ ವೂಲು. ಇದು ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಐರನ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮೆಟಲ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಲು. ಸೊ ಬುನ್ಸನ್ ಬರ್ನರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಗ್ಲಾಸ್ ವೂಲ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾವಾಗ ಈ ಗ್ಲಾಸ್ ವೂಲ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ, ಸೊ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಾಟರು ಎವಾಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ವಾಟರ್ ಎವಾಪರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಸ್ಟೀಮು, ಆ ಸ್ಟೀಮ್ ಬಂದು ಈ ಐರನ್ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟೀಮು ಐರನ್ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ, ಸೊ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಐರನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಬರೇಟ್ಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಆ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗಿರೋ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ, ಈ ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಈ ಬಬಲ್ಸ್ಗಳು, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಬಲ್ಸ್ಗಳು ಬಂದು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಏನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇದನ್ನು ಗ್ಲಾಸ್ ವೂಲ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನೀರು, ಗ್ಲಾಸ್ ವೂಲ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ನೀರು ಎವಾಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟರ್ ಎವಾಪರೇಟ್ ಆದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಸ್ಟೀಮ್. ಆ ಸ್ಟೀಮ್ ಬಂದು ಈ ಐರನ್ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಐರನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ that is it liberates hydrogen. That hydrogen liberated will be collected in test tube. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಲ್ವ ಅಂತ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಬ್ರಿಂಗ್ ಎ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ನಿಯರ್ ಎ ಗ್ಯಾಸ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಎ ಪಾಪ್ ಸೌಂಡ್ ದೆನ್ ದ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಈಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಸೊ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ ವಿತ್ ಏರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆಂಫೋಟರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸೋಡಿಯಂ ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂನ ಯಾಕೆ ನಾವು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಗಾಳಿನಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಇಡಬಾರ್ದು, ವೈ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕೆಪ್ಟ್ ಅಂಡರ್ ಕೆರೋಸಿನ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ್ವು. ಹಂಗಾಗಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಮೆಟಲ್ಲು ಸ್ಟೀಮ್ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಮೆಟಲ್ಲು ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಮೆಟಲ್ಲು ದಟ್ ಈಸ್ ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ಸ್ಟೀಮ್ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ we have studied in this video. In the next video we are going to study about what happens when metal reacts with acid. So adra bagge now next class alli study madana. So till then, thank you very much. So those who are not subscribed my channel, please subscribe my channel. Those who already subscribed, please watch my videos, like my videos and share my videos.
and don't forget to press the bell icon to get the notification for the next video. Till then, thank you very much.